जमशेदपुर की धरती वो धरती है जिस धरती ने सिख कौम नूं गुलामियत दी। पर परमात्मा ने कुछ होर लिखा सी, जिस घर ने सिख कौमीयतां नूं गुलामी दवाई अज उस घर का इस धरती ते कोई नामो निशान नहीं जे हटा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास अतिंदरपाल सिंह खालिस्तानी अपने यूट्यूब चैनल अतिंदरपाल सिंह खालिस्तानी वालों आप जी नाल अज एक बहुत ही गंभीर ते इतिहासक मुद्दे नूं लैके हाज़र होया है। पंजाब दा बंटवारा, दरअसल इहनूं भारत दा बंटवारा मैं नहीं मानदा। 1947 च पंजाब दा बंटवारा होया। की कारण सन, क्यों होया, किवें होया, एक बहुत लंबी गाथा है। पंजाब के बंटवारे तो पहला बहुत घट साडे बुद्धिजीवियों ने संसार नूं दस्सिया कि 1905 विच बंगाल का बंटवारा अंग्रेज़ों ने कर दिता सी। जिस वेले बंगाल का बंटवारा 1905 विच होया सी, जिस नूं लगभग 16 अक्तूबर 1905 नूं स्थापित कर दिता गया। वो बंटवारे विच दो कौमीयतां का सिद्धांत मान लिया गया सी। पर यह सारिया छोटिया छोटिया वनगियां दास आप जी नूं इसलिए दस रहा कि उस वेले दी सिख लीडरशिप का अज दास आप जी नाल सिर्फ एक व्यक्तिगत करैक्टर नूं लैके विश्लेषण कर रहा। क्योंकि एक एपीसोड विच समूची सिख लीडरशिप ते समूची सिख लीडरशिप के टॉप के सारे लीडरां का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। अज आप जी नूं दास लाइव उस धरती ते लैके जावेगा जिस धरती करके सिखां नूं अपनी धरती का बंटवारा करना पिया। तुसीं हैरान होवोगे कि यह किहड़ी गल मैं आख रहा। खालसा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दास आप जी नाल जमशेदपुर धरती तो लाइव जुड़िया होया है। यह जमशेदपुर की धरती वो धरती है जिस धरती ने सिख कौम नूं गुलामियत दी ते भारत नूं स्टील दिता। दरअसल बतौर फौलाद भारत का निर्माण इत्थों ही शुरू होया। जमशेद जी टाटा जी ने यह नगरी वसाई सी ते इत्थे बहुत वड्डा टाटा स्टील प्लांट लाया सी। टाटा स्टील प्लांट जो कि जिस वेले आरंभ किया गया उस विच सरदार इंदर सिंह जी बतौर कंट्रैक्टर, सरदार इंदर सिंह जी दा मैं तुहानूं तारुफ करा दा। उस तो बाद तुसीं सरदार इंदर सिंह जी नूं बड़े अच्छे तरीके नाल यकदम समझ जाओगे। सरदार इंदर सिंह जी, सरदार बलदेव सिंह जी भारत के पहले ਜਿਹੜੇ डिफेंस मिनिस्टर सन उन्होंने दे पिता जी सन। सरदार इंदर सिंह जी ने एक गुरुद्वारा साहब का भी निर्माण किया जो तुसी इस स्थान के सामने देख रहे हो। तो इस दे नाल ही सरदार इंदर सिंह जी ने लेडी इंदिरा स्कूल इंदिरा नगर भी स्थापित किया। लेडी इंदिरा स्कूल इंदिरा नगर है जो रामकृष्ण मिशन के तौर पर स्थापित किया गया। हुण इन्हां सारियां ही घटनावां अते बिल्डिंगां तो इलावा ये सारे जिन्ने क्वार्टर तुसी देख रहे हो और जिन्नी धरती तुसी देख रहे हो, ये सारी धरती सरदार इंदर सिंह जी की वसाई हुई है। जिस वेले बतौर कंट्रैक्टर सरदार इंदर सिंह जी ने यह अपनी फैक्ट्री का निर्माण किया
ਜਮਸ਼ੇਦ ਜੀ ਟਾਟਾ ਜੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1920 ਚ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਤਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਵੀ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੀਚੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ 1947 ਚ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਈਬਰ ਤੇ ਨੈੱਟ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਟਵਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 565 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 565 ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚਾਹਣ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੁਲਾਈ 1947 'ਚ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸਟੇਟਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 565 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਰਿਬਤੂਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਂਦ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਤੇ
डिक्लेयर किया सी कि भी मैं अपनी सुतंत्रता कायम रखांगा। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 1849 ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ 1849 ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਬਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਣੀ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਓ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੰਬਾਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਆਉਣ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ? ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਿਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਡਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਲय ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ।
मैं जिमको दे जो कि हुण टाटा विच विलीन हो चुका है, उसदे टाटा स्टील विच जो मर्ज हो चुका है, उसदे मटीरियल गेट ते इस वेले खड़ा हाँ। लंबी चौड़ी फैक्ट्री चों इत्थों मटीरियल दी सप्लाई बाहर जाती है। इस दे नाल ही जिन्ना बाकी सारा एरिया है इन्हां दे नां ते बस्ती सी। ते मैं आप जी नाल गल कर रहा सी कि जिस परिवार ने निशाना ही है मिथ्या होए कि महाराजा साडे बेटे दे विआह विच इसलिए नहीं आया कि साडे कोल कोई मंत्री पद नहीं सी ते असीं अपना एक मंत्री बनाना है। अजिहे व्यक्ति ने समूची कौम दा बेड़ा गर्क करा के रख दिता अते समूची कौम नूं गुलामीयत दे पेड़े च पा दिता। यह उस दी निशानी है। इस तो बाद अगली गल फिर अगले पड़ाव ते करदे हां। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी च आया 1 लाख पूत 1.25 लाख पाती, तह रावण कर दिया ना बाती। मैं इस वेले द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट टाटा के नाँ ही तब्दील कर दी गई जिमको दी उस फैक्ट्री के सामने आप जी नाल मुखातब हाँ, जिस फैक्ट्री नूं जिमको विच जिमको के नाँ तो सरदार इंदर सिंह जिहड़े कि सरदार बलदेव सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर के पिता जी सी, उन्होंने लागू किया बनवाया सी। और टाटा स्टील विच बतौर कंट्रैक्टर आए सन ते टाटा स्टील विच बतौर कंट्रैक्टर काम करते हुए उन्होंने उस तो बाद जिस वेले टाटा स्टील का काम खत्म हो गया तो इस फैक्ट्री नूं उन्होंने स्थापित किया। मैं बार बार आप जी नाल इस फैक्ट्री के संबंध में गलबात कर रहा कि इस फैक्ट्री ने ही खालसा पंथ नूं गुलामी दी है। जिहड़ा एरिया हैगा फैक्ट्री के नाल उन्हां दे मकानां दे एरिया, मैं विचकार सड़क ते खड़ के आप जी नाल इसलिए मुखातब हाँ कि खालसा पंथ इस चीज़ नूं महसूस करे कि किस हद तक पंथ नाल किवें किवें दे घोर अन्याय अकालियां ने कीते हन ते अकाली दल ने किस ढंग नाल खालसा पंथ नूं गुलामीयत दी जंजीरां विच जगड़ दिता। यह फैक्ट्री सिर्फ 2003 विच टाटा ने 1 करोड़ रुपये खरीद लई। 1 करोड़ रुपए का मतलब हुण मैं आप जी नूं समझाना चाहुंदा। इस दे मालक जिहड़े कि बाद विच सरदार रवि इंदर सिंह, सरदार अजायब सिंह, सरदार बलदेव सिंह जी 3 भरा सन। सरदार अजायब सिंह, सरदार बलदेव सिंह, सरदार माधो सिंह। सरदार माधो सिंह जी की इस फैक्ट्री के अंदर ही डैथ हो गई सी। सरदार बलदेव सिंह जी को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। सरदार रवि इंदर सिंह जी के पिता जी इस फैक्ट्री को देखते सन, सरदार अजायब सिंह जी। सरदार रवि इंदर सिंह जी की इस लेवल तक ग्राफ हेठा इस खानदान का आंदा गया जिवें साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहा है कि ते रावण कर दिया ना बाती। 1 करोड़ रुपए का अपना बिजली का बिल ना भर सकन करके ये फैक्ट्री उन्होंने सेल करनी पई। जबकि इस फैक्ट्री और इस फैक्ट्री के नाल संबंधित जिन्ने भी क्वार्टर आप जी देख रहे हो, जिन्नियां भी थावां देख रहे हो, बहुत सारी खाली ज़मीन भी पई है। खाली ज़मीन तो इलावा 5 सिक्ख्या संस्थान भी उन्हां वालों स्थापित किए गए सन। गुरुद्वारा साहब भी स्थापित किया गया सी जिहड़ा कि चल रहा है बकायदा। वो भी सारे हुण विक चुके हैं। राम कृष्ण मिशन के नाँ ते उन्होंने अपनी सुपत्नी के नाँ ते लेडी इंदर कौर स्कूल स्थापित किया, पर राम कृष्ण मिशन नूं स्थापित करने वास्ते किया ते रावण कर दिया ना बाती। घट्टो घट्ट जे अज इंसाफ की नज़र नाल असीं देखीए कि जिन्ने इत्थे दरखत हैं और जिन्ना कुछ जंगल फैक्ट्री के अंदर ते पिछले पासे ते वेली जमीन फैक्ट्री लगा होया, जो जंगल की कटाई करके भी फैक्ट्री के मालक चाहते तो 1 करोड़ रुपए का बिजली का बिल भर सकते सन। पर परमात्मा ने कुछ होर लिखा सी। जिस घर ने सिख कौमीयतां नूं गुलामी दवाई, अज उस घर का इस धरती ते कोई नामो निशान नहीं जे हैगा। दास इहो गल आप जी नाल साझी करना चाहुंदा है। तो इहो गल जे दास वर्तमान अकाली लीडरां नूं भी पल्ले पै जाए तो वर्तमान सिख कौम के संघर्ष रहित उन्हां धिरां नूं भी पल्ले पै जाए जो गुरु कियां गोलकां कोई
ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਜੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਉਸ ਟੱਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਟੱਬਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਸਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਰਕੇ 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਟਿਕਲ ਸਾਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਗਭਗ 73 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹੈ। 32 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਿੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਰਕੇ। ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਚੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਸੰਪत्ति ਸਿੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕਰਕੇ। ਦਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਾਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲਾਈਵ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੌਲਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਧਾਂ ਜਰਜਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਟੱਬਰ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਥਾਪੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟੈਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ 2003 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਟੈਲਕੋ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀ ਇੰਦਰ
ਲੇਡੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੇਡੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਮਕੋ ਦਾ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਮਕੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਧ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਸਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਮਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਟਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਇਆ मैं इस वेले जमशेदपुर दे सिस्टर निवेदिता गर्ल्स हाई स्कूल विच हाँ, जड़ा स्कूल भी राम किशन मिशन कोल आ चुका है। यह स्कूल 1953 च सरदार इंदर सिंह होरां ने इस्टैबलिश करवाया सी सिस्टर निवेदिता के नां ते। यह स्कूल अज तक चल रहा है ते हुण झारखंड जिले शामिल हो चुका है। खालसा जी, मैं इस वेले सिस्टर निवेदिता स्कूल दे गेट ते खड़ा। 1953 स्कूल सरदार इंदर सिंह जी ते उन्हां दे परिवार ने इस्टैबलिश किया सी। सिस्टर निवेदिता एक समाज सेवी सी बंगाल दी, जिन्हां दे नां ते स्कूल इस्टैबलिश किया गया ते राम किशन मिशन नूं यह स्कूल सौंपिया गया। यह स्कूल तो जड़ा लेडी इंदर स्कूल वो भी राम किशन मिशन कोल हैगा। दोनों स्कूलों वास्ते जड़ी इत्थों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जड़ी कि अपना इंदर नगर की भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने चेयरमैन साहब नाल भी गल हुई। सिख समाज चाहता सी कि 2003 स्कूल उन्होंने मिल जाए तो वो आप इस स्कूल नूं रन कर सकते हैं, पर ₹1 की लीज डीट ते सालाना ₹1 की लीज डीट ते, मैं फिर रिपीट कर रहा, सालाना ₹1 की लीज डीट ते अरबां रुपए की प्रॉपर्टी निवेदिता सिस्टर स्कूल अते लेडी इंदर सिंह स्कूल राम किशन मिशन नूं दिता गया चलान वास्ते। जबकि सारी की सारी प्रॉपर्टी ते जिहड़ा पैसा लगा वो सारा पैसा सरदार इंदर सिंह जी ने लाया तो सारा का सारा पैसा सिख कौम का लगा। तो इस ते अज सिख कौम की या सिखां की मैनेजमेंट कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, तो इतों उन्होंने कोई भी फैसिलिटी हासिल नहीं है। यह स्कूल, यह बिल्डिंगां, यह सारा मैनेजमेंट और यह सारा जमशेदपुर का जिन्ना भी इलाका हैगा, यह सारे दे सारे इलाके जड़े ने यह सिख कौम नूं दे वर्तमान नूं जो अतीत विच साडे लीडरां ने साडे वडेरियां ने कीता, उन्हां दा की खमियाजा सिख कौम ने भुगतिया। मैं बार बार तुहानूं कह रहा, गुलामी के तौर पर तो भुगतिया ही है, पर आउण वालियां नस्लों नूं भी देखो मैंटैलिटी के तौर पर राम किशन मिशन नाल जोड़िया गया और राम किशन मिशन की मैंटैलिटी ने ही सारा काम किया जिहड़ा सरदार इंदर सिंह ते रविंदर सिंह के टब्बर विच स्थापित होया। उसने किवें पंथ की होनी नूं बदलिया, पंथ की होनी के नाल नाल उन्हां दी अपनी होनी नूं भी बदल दिता। मैं बार बार इक्को तुक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की शुरू तो हुण तक तुहानूं दोहरा रहा कि
ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਸਰਨ ਦਿੱਤਾ 1947 ਚ, ਉਸ ਟੱਬਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਸ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਸ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਾਸ ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਤੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਹਿਸਟਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਓ। ਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਸ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੁਫਤ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸੁਧਾਰੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਮਕੋ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਰ ਫੈਕਟਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਟਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ 1950 ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ 1950 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ 1957 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਗਈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਟਾਟਾ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਰੁਖਸਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਉਹ ਵਿਥਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 1947 ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਲੈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਵਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਵਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਮਕੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਰੋਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। 10 ਰੋਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਵਾਇਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀਏ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸਕੀਮ। ਇਹ ਜਮਕੋ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦਾਸ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਪੰਥ ਵੀ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੰਥ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਨੇ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਹਿਬਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਮਕੋ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਸ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾ ਸਕੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਧੜੇਬੰਦੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ, ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਬਣਾਈਏ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਸ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।